So in today's class, we'll see what is Stokes theorem and we'll do a numerical problem on that. So last class we studied what is divergence theorem. So what happens? So we saw that it is a relation between surface integral and volume integral. Similarly, and we understood the physical interpretation, what is happening there, and then we did a numerical problem also. So in today's class also, we'll study another theorem, that is Stokes theorem, which relates the line integral and surface integral. Okay, we'll go ahead and we'll see what it is actually. So Stokes theorem actually it connects a line integral. So small points I am saying giving you before. So it connects a line integral and a surface integral. Surface integral, it connects a line integral and surface integral. So line integral and surface integral. So we will consider a surface. We will have a surface here and it will be a closed path. And it is a closed path L. It will be an L and surface L, and we'll consider a small volume. So what Stokes theorem states is that the circulation of a vector field A around a closed path L So the Stokes theorem states that the circulation of a vector field A around a closed path L is equal to surface integral of the curl of A. Okay. So we have the closed path here. So what Stokes theorem states? It states that the circulation of a vector field A. So we will consider a vector field A. Before showing the statement, I will just explain. So we have a vector field A. So what Stokes theorem states? It states that the circulation of this vector field A around the closed path L. So this is the path L, and the circulation of the field A around that path is equal to the surface integral of curl of A. So we have the vector A, and that vector is going around the surface of path L. So what does that say? Then that circulation is equal to the surface integral. So that is circulation is equal to surface integral of curl of A. That is del cross A. So circulation of a vector A around a closed path L is equal to the surface integral of curl of A over the path S, bounded by L, provided that A and del cross A are continuous on S. So circulation എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരു ലെങ്ത് എല്ലിലുള്ള സർക്കുലേഷൻ, അതായത് എ ഡോട്ട് ഡി എൽ, വി ഹാവ് എ വെക്ടർ എ, ആൻഡ് വാട്ട് ഡസ് സ്റ്റോക്സ് തിയറം സേസ്? സ്റ്റോക്സ് തിയറം സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് the circulation of vector A around a closed path L എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് A dot dl around L, circulation of vector A around the closed path L is equal to surface integral of the curl of A over the open surface S bounded by L. അപ്പം ഇതൊരു സർഫസ് ആണ്, ഇതാണ് നമ്മുടെ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സർഫസ്. ഈ സർഫസ് ഇറ്റ് ഈസ് ബൗണ്ടഡ് ബൈ എൽ. സോ നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സ്മോൾ ഡി എസ് എടുത്തിട്ട് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യും. അത് നമ്മൾ പ്രൂഫിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. സോ ഇങ്ങനെ സ്റ്റോക്സ് തിയറം സാറ്റിസ്ഫൈ ആയിരിക്കാനുള്ള കണ്ടീഷൻ എന്താണ്? വെക്ടർ എയും ഡെൽ ക്രോസ് എയും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കണം. Then we can say that Stokes theorem, that is circulation of vector A around L is equal to surface integral of curl of A. So line integral is being converted to, that is being related to surface integral. Now we'll see the statement. Stokes theorem states that the circulation of a vector field A around a closed path L. So remember the figure. Circulation of vector field A around the closed path L is equal to the surface integral of the curl of A over the open surface S bounded by L, and the condition is A and del cross A should be continuous on S. So line integral A dot d, that is circulation of vector A around L, is equal to surface integral of curl of A, that is del cross A, and A and del cross A should be continuous. Is it clear? Stokes theorem എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായോ? ഹലോ,
ഓക്കെ ഓക്കെ. ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റോക്സ് തിയറം എങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്യാം. സ്റ്റോക്സ് തിയറത്തിന് ഞാൻ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ പറഞ്ഞു, സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ശരിക്കും എന്താണ്? ലൈൻ ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് എ വെക്ടർ അറൌണ്ട് എ ക്ലോസ്ഡ് പാത്ത് is equal to the surface integral of the normal component of its curl over any closed surface. അത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്. Integral A dot dl is equal to double integral over S del cross A ds. Line integral. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് if there is a quiz or something you are attending, you may get a question. Which theorem relates line integral to surface integral? Then another question, which theorem relates surface integral to volume integral? So you may get a question. Okay. So now we will try to prove. So നമ്മുടെ ഈ ഒരു സർഫസ് എസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഈ എസിന് ചുറ്റുമുള്ള വെക്ടർ എയുടെ സർക്കുലേഷൻ എന്നത് എ ഡോട്ട് ഡി എൽ ഒക്കെയാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. സോ ദ സർഫസ് എസ് ഇസ് സബ്ഡിവൈഡഡ് ഇൻടു കെ നമ്പർ ഓഫ് സെൽസ്. അപ്പൊ ഈ സർഫസ് എസിനെ നമ്മൾ കെ നമ്പർ ഓഫ് സെൽസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. ആൻഡ് നമ്മൾ അതിൽ ഒരു സെൽ എടുക്കും. ഓക്കെ, ലെറ്റ് ദ kth സെൽ ഹാവ് ദ സർഫസ് ഏരിയ ഡെൽറ്റ എസ്. അപ്പൊ എസ് മൊത്തത്തിലുള്ള സർഫസ് ഏരിയ എസ്. അപ്പോൾ അതിലൊരു സ്മോൾ കോളം ആകുമ്പോൾ ഡെൽറ്റ എസ്. അപ്പൊ എത്രാമത്തെയാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഡെൽറ്റ എസ് കെ, kth പോയിന്റ്, kth നമ്പർ ഓഫ് സെൽ ബൗണ്ടഡ് ബൈ എൽ കെ. അപ്പം നമ്മുടെ സർഫസ് ഏരിയ ഡെൽറ്റ എസ് കെ. അപ്പൊ അതിന് ചുറ്റുമുള്ളത് നമ്മൾ എൽ കെ എന്ന് വിളിക്കും. അത് മൊത്തത്തിൽ എൽ ആണ്. അപ്പൊ അതിലൊരു സ്മോൾ ഏരിയയുടെ സർക്കുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൽ കെ എന്ന് വിളിക്കും. അതായത് മൂന്നാമത്തെ ആണെങ്കിൽ L3, മൂന്നാമത്തെ സെല്ല്. അപ്പം kth സെല്ലിന്റെ സർക്കുലേഷൻ എൽ കെയും സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൽറ്റ എസ് കെ. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണോ? ഇപ്പൊ നമ്മുടെ അസംഷൻ ക്ലിയർ ആയോ? Is it clear, the assumption? Yes, sir. Okay. Okay. So നമ്മള് ഇനിഷ്യലി kth സെല്ലിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നോക്കാം. So we'll consider the kth cell and we'll do the circulation of A. അപ്പം ഒരു ചെറിയ മൊത്തത്തിലുള്ള പാത്ത് L ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതില് നമ്മുടെ വെക്ടർ എ ആ ചെറിയ ഏരിയയിൽ, ഞാൻ വരച്ചു വെച്ചിരുന്ന ആ ചെറിയ ഏരിയയിൽ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ പറ്റും നോക്കാം. So that is closed integral LK A dot dl, അതായത് സർക്കുലേഷൻ ഓഫ് വെക്ടർ എ അറൌണ്ട് LK. അപ്പൊ ടോട്ടൽ പാത്ത് കിട്ടാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? സിഗ്മ കെ ഫ്രോം 1 to n, അതായത് സിഗ്മ കെ എല്ലാ K1 K2 K3 എല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം. സോ ഇന്റഗ്രൽ, അതായത് ഇത് kth പാത്ത് മാത്രമായിരുന്നു ഇവിടെ. ഇവിടെ എന്താവും? ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റഗ്രൽ ഓവർ എൽ. അപ്പൊ L1 പ്ലസ് L2 പ്ലസ് L3 പ്ലസ് L എത്രയാണോ അതെല്ലാം കൂടെയാണ് എല്. സോ ഇന്റഗ്രൽ L A dot dl is equal to സിഗ്മ കെ എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് ഇതിനെ കെ ടൈംസ്, അതായത് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടോ അത്രയും തവണ ഇന്റഗ്രേറ്റ് എടുത്താൽ മതി. സിഗ്മ കെ ഇന്റഗ്രൽ എൽ കെ എ ഡോട്ട് ഡി എൽ. ഈ സ്റ്റെപ്പ് വരെ ക്ലിയർ ആയോ? ഡു യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഹൗ വി റീച്ച് ദിസ് സ്റ്റെപ്പ്? വി കൺസിഡർ എ സ്മോൾ ഏരിയ ദർ. നമ്മുടെ കയ്യിൽ ബിഗ് സർഫസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിലൊരു സ്മോൾ ഏരിയ എടുത്തു. അപ്പൊ എന്നിട്ട് അതിനെ നമ്മൾ ഓരോന്നിനെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താണ്. അപ്പം kth പാത്ത് എടുത്തു, അപ്പം kth സർഫസ് എടുത്തു. അപ്പൊ അതിന്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൽറ്റ എസ് കെ ആണ്. അതിന്റെ സർഫസ് ചുറ്റും, അതിന്റെ ചുറ്റും എന്ന് പറയുന്നത് എൽ കെ ആണ്. സോ സിഗ്മ കെ ഇന്റഗ്രൽ എൽ കെ എ ഡോട്ട് ഡി എൽ. അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? മുകളിലും താഴെയും ഡെൽറ്റ എസ് കെ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. സോ ഈ ഒരു ടേം, ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? Have you seen this equation before when we studied any concept? ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എവിടെയെങ്കിലും? കേൾ ഓഫ് എ വെക്ടർ പഠിപ്പിച്ചപ്പം ഈ ഇക്വേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നോ? നമ്മളത് ഫിസിക്കൽ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ പറഞ്ഞപ്പം. സോ എന്താണ് ലൈൻ ഇന്റഗ്രൽ എൽ എ ഡോട്ട് ഡി എൽ ബൈ ഡെൽറ്റ എസ് കെ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ദാറ്റ് ഈസ് സെയിം ആസ് ഡെൽ ക്രോസ് എ. So sigma k del cross, ഇത് del cross A ആണെന്ന് എഴുതിയത് മനസ്സിലായോ? Do you understand why we wrote this as del cross A? Is it clear for everybody? Yes, sir. Okay, so del cross A into delta sk. അപ്പം del cross A K1 K2 K3 എന്ന് പറഞ്ഞ് എടുക്കുക, അതായത് സം ചെയ്ത് എടുക്കുക. അപ്പൊ നമ്മള് ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ഇതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? സമ്മേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വീൽ ഇന്റഗ്രേറ്റ്. സോ ഡബിൾ ഇന്റഗ്രൽ, അതായത് ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റും ഉണ്ട്, നമ്മുടെ സർഫസും ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സർഫസ് അനുസരിച്ച്, ഇപ്പൊ കാർട്ടീഷ്യൻ സർഫസ് ആണെങ്കിൽ ഡി എക്സ് ഡി വൈ ആയിരിക്കും, ഇപ്പം റോ ഡി ഫൈ ആയിരിക്കും, സിലിണ്ടറിക്കൽ ആണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഡി എസ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പം ഡബിൾ ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് ഡെൽ ക്രോസ് എ ഡോട്ട് ഡെൽറ്റ എസ് കെ എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്ത്?
integral A dot dl എന്ന് പറയുന്നത്. Hence we proved it. അല്ലേ? Stokes theorem prove ചെയ്തില്ലേ? നിങ്ങൾക്ക് proved ആയോ? Hence proved. Did we prove Stokes theorem or you are still wondering how we proved? Stokes theorem prove ചെയ്തത് മനസ്സിലായോ? LHS and RHS. LHS will be നമ്മൾ LHS ലുള്ള line integral എടുത്തു. Then we operated on that. നമ്മൾ ഒരു small cell എടുത്തു. അങ്ങനെ k number of cells കൊണ്ടുവന്ന് we completed it. And then we finally reached at the RHS side, which is double surface integral del cross A delta SK. Clear ആണോ? Is it clear? Yes, sir. Okay, so now we will do one more. നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു integration ഒക്കെ എടുത്ത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഡൗട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടാവാം. So in order to make it more clear, we will do one very good problem. So write down the question along with me. The question is verify. This is our 15th question. Verify Stokes theorem for the field F is equal to R square cos phi AR plus Z sin phi AZ around the path L defined by 0 less than or equal to R less than or equal to 3, 0 less than or equal to 5, less than or equal to 45 degree, and Z equal to 0. So this is our question. Now please tell me what നമ്മുടെ vector F ഏത് coordinateലാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. Please tell me. Is it spherical or is it cylindrical or is it Cartesian? Cylindrical. അപ്പം നമ്മൾ cylindrical rho എന്ന് വെച്ചാണ് പഠിച്ചത്. But still ഞാൻ പറഞ്ഞു in some textbook it will be defined, it will be termed as rho, അല്ലെങ്കിൽ ചിലയിടത്ത് R എന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കും. So നിങ്ങൾ ഇവിടെ Z coordinate വരുന്നത്. അപ്പോൾ spherical എന്തായാലും there is no Z coordinate. So you can understand even it is given R, it is cylindrical only. അപ്പോൾ ഇത് cylindrical coordinate ആണെന്ന് മനസ്സിലായി. So നമ്മൾ ആദ്യം we'll do the RHS first. Okay, we'll start from the LHS itself. അപ്പോൾ നമുക്ക് LHS ഉണ്ട് RHS ഉണ്ട്. അപ്പോൾ LHS ൽ എന്താണ്? ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ ഇന്റഗ്രൽ ആണ്. ഇന്റഗ്രൽ F dot dl. നമ്മൾ ഇന്റഗ്രൽ F dot dl കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് we should realize that it is equal to surface integral del cross. അപ്പം by Stokes theorem എന്താണ് പറയുന്നത്? Surface integral of L F dot dl is equal to surface integral del cross F dot ds. So this is our LHS and this is our RHS. So integration ചെയ്യാൻ അറിയാത്ത ഡിപ്ലോമ സ്റ്റുഡൻസോ അത് അറിയാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ you just listen here carefully. So first of all നമ്മൾ ആദ്യം LHS സൈഡിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. We are going to start from the LHS side. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം this is a cylindrical coordinate. അപ്പോൾ നമുക്ക് coordinate ഒക്കെ ഒന്ന് വരയ്ക്കാം. So it will be like x, y, z. We have the x, y, z. നമുക്ക് given data ഒക്കെ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യാണ്. ഇത് we are marking the given data. So എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് 3 ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. So നമുക്ക് റേഡിയസ് മാർക്ക് ചെയ്യാം. So this is the radius. അപ്പോൾ ഇതുവരെ maybe this is 3. R is equal to 3. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ this is also ഒരു സിലിണ്ടർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ this is also 3. R is equal to 3. ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് സർഫസ് ആണല്ലോ. അതുപോലെ തന്നെ phi എന്ന് പറയുന്നത് 0 to 45. അപ്പം this is also 45 degree. This is 45 degree and പിന്നെന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് Z equal to 0. അപ്പം there is nothing to mark. അപ്പം ഒരു സിലിണ്ടർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. നമ്മുടെ ഇങ്ങനെ ഒരു സിലിണ്ടർ ഒക്കെ അല്ലേ വരച്ച് പഠിച്ചേ. അപ്പം അങ്ങനെ നോക്കുമ്പം എൻ്റെ സർഫസിൽ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഈസ് ഓൾസോ ദ റേഡിയസ്. ഓക്കെ, സോ അപ്പം നമ്മുടെ അവർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഈസ് ഓൺ ദിസ് സർഫസ് അല്ലേ. ഈ ഒരു സർഫസിലാണ് നമ്മുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ. നമ്മുടെ വെക്ടർ ഫീൽഡ് എഫ് എവിടം വരെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്? വെക്ടർ ഫീൽഡ്
0 to 3 വരെ ഉണ്ട്. ആൻഡ് ദെൻ അതിങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് 0 to 45 വരെ. അപ്പൊ XY പ്ലെയിനിൽ തന്നെ അത് 0യിൽ നിന്ന് 45 വരെ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഒന്നും നമ്മുടെ വെക്ടർ ഇസ് നോട്ട് മൂവിങ് എനിവേ ഹിയർ. സോ our concern is only from 0 degree to 45 degree. ക്ലിയർ ആണോ? ഇവിടെ phi equal to 0 degree ആയിരിക്കും, ഇവിടെ phi equal to 45 degree ആയിരിക്കും. Is it clear? Are you following what I am saying? Okay. അങ്ങനെയാണ്. യെസ് ഓക്കെ ഗുഡ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ we can write. അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ സർഫസ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം എഫ് ഡോട്ട് ഡി എൽ. അപ്പം ഡി എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ലൈൻ സർഫസ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇതൊരു സർഫസ് ആണ്, ഇതൊരു സർഫസ് ആണ്, ഇതൊരു സർഫസ് ആണ്. അപ്പം അതായത് 3 സൈഡ് ഉണ്ട്. ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫിഗറിന് 3 സൈഡ് ഉണ്ട്, 1 2 3. അപ്പൊ നമ്മൾ ശരിക്കും എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? വി ഷുഡ് ഇന്റഗ്രേറ്റ്, അതായത് ഇന്റഗ്രൽ എൽ എഫ് ഡോട്ട് ഡി എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റഗ്രൽ 1 എഫ് ഡോട്ട് ഡി എൽ ഓവർ ദ ഫസ്റ്റ് സർഫസ് പ്ലസ് ഇന്റഗ്രൽ 2 എഫ് ഡോട്ട് ഡി എൽ പ്ലസ് ഓവർ ദ തേർഡ് സർഫസ് ഇന്റഗ്രൽ 3 എഫ് ഡോട്ട് ഡി എൽ. എന്തുകൊണ്ടാ? നമുക്ക് കിട്ടിയ സർഫസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ്? അപ്പൊ അതിന് 3 സൈഡ് ഉണ്ട്, 1 2 3. അപ്പൊ ആ 3 സൈഡിൽ നമ്മൾ എഫ് ഡോട്ട് ഡി എൽ ചെയ്യണം. സോ നമ്മൾ വിൽ കൺസിഡർ 1. അപ്പൊ 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ദിസ് ഈസ് ദ 1, ഇതാണ് സൈഡ്. അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് ലിമിറ്റ്സും കാര്യങ്ങളും പറയാൻ പറ്റും. അല്ല, അപ്പൊ 1 ഫസ്റ്റ് സൈഡ് എടുത്താൽ എന്താണ്? ആർ ഈക്വൽ ടു ആർ എവിടെ മുതലേ വേരി ചെയ്യുന്നത്? ഫസ്റ്റ് സൈഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആർ എവിടെ മുതൽ എവിടം വരെ വേരി ചെയ്യുന്നത്? വാട്ട് ഈസ് ദ വേരിയേഷൻ ഓഫ് ആർ? 0 to 3. And phi യുടെ വേരിയേഷനോ? What is phi? Phi യുടെ വേരിയേഷൻ അല്ല. What is phi in the first surface? 0 degree. 0. അതെ. And z is equal to 0. And നമുക്ക് dl നെ എന്ത് പറയാം? dl is equal to എന്തായിരിക്കും? Which is the vector? dl എന്തായിരിക്കും? dl ഒരു വെക്ടർ ആയിരിക്കും. dr dot ar. dr dot ar ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? ഇന്റഗ്രൽ ഓവർ 1 f dot dl is equal to ഇന്റഗ്രൽ r is equal to 0 to 3. പിന്നെ നമ്മുടെ വെക്ടർ f dot dl. അപ്പൊ f ന് പറയാൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാം. r square cos phi ar plus z sin phi az and then dot product with dl. എന്താണ്? dr dot ar. അപ്പം ഇവിടുന്ന് തന്നെ നമുക്കറിയാം az dot ar എന്താ? വാട്ട് ഈസ് az dot ar? വാട്ട് ഈസ് az dot ar? 0. അപ്പൊ ഇത് 0 ആയി പോയി. അപ്പൊ നമുക്ക് ഫൈനലി എന്ത് കിട്ടും? ഇന്റഗ്രൽ r is equal to 0 to 3 r square cos phi into dr. ar dot ar എന്താ? വാട്ട് ഈസ് ar dot ar? 1. സോ ഇനി ഇതിപ്പോ ഒന്ന് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. ഹൗ ഇറ്റ് വിൽ കം? ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ r cube by 3 cos phi അവിടെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്, അതായത് cos 0 ആണ്. കാരണം ഫൈയുടെ വാല്യൂ ഓഫ് phi is equal to 0. So cos 0 1 ആയി പോയി. So there is no need of worrying about cos component there. So into cos 0, കാരണം ഫൈയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് അറിയാം. So what we get? We'll get it as 9. 27 by 3. 9 എന്ന് കിട്ടോ? You understood what we have done? We have taken the line integration along one surface. Clear or not? Hello? Okay. Now we will move on to second side. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ സെക്കൻഡ് സൈഡിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞാനത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റഫായിട്ട് ഇവിടെ വരയ്ക്കാം. നിങ്ങളുടെ നോട്ടിലുണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യത്തിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് വരച്ചേക്കാം. സോ 0 degree to 45 degree x y z. Okay, now we will take the second surface. അപ്പം first surface ഇത്, second surface ഇത്, third surface ഇത്. So now we will consider the second surface.
സെക്കൻഡ് സർഫസ് എടുക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാ, അവിടെ നമ്മൾ റേഡിയസിന്റെ വേരിയേഷൻ നോക്കണം. അപ്പൊ സെക്കൻഡ് സർഫസ് എടുക്കുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് സർഫസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് വേരിയിങ് ഫ്രം ഹിയർ, ഇവിടുന്ന് ഇവിടം വരെ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ആർ എന്തായിരിക്കും? വാട്ട് വിൽ ബി ആർ? We are moving from here to here. So ഇതാണ് നമ്മുടെ R3. R is not varying. R is not varying. R is equal to 3, but phi is varying from 0 to 45 degree. അല്ലേ? And Z is given as 0, so nothing to worry about Z. Z is equal to 0. And now what will be DL here? ഇവിടുത്തെ ഡിഫറൻഷ്യൽ എലമെന്റ് എന്തായിരിക്കും? ഡിഫറൻഷ്യൽ ലെങ്ത് എന്തായിരിക്കും? എവിടെയാണ് വേരിയേഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത്? വാട്ട് വിൽ ബി ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദ വെക്ടർ? എന്തായിരിക്കും? d phi a phi. അതന്നെ ഡയറക്ഷൻ a phi ക്യാപ്പാണ്. ഞാൻ ഡയറക്ഷനിലെ ചോദിച്ചത്, അതുകൊണ്ടാവാം അവനാ a phi എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഡയറക്ഷൻ a phi എലമെന്റ് d phi. ഓക്കെ, സോ ഇന്റഗ്രൽ ടു f dot dl is equal to integral phi is equal to 0 to 45 degree. So we are not worried about what is 3. So എന്ത് വരും? F dot dl. F dot dl എന്ന് പറയുമ്പോൾ f നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതി r square cos phi ar plus z sin phi az dot d phi dot a phi. Okay, a phi dot ar എന്താ? What is a phi dot ar? സിലിണ്ടറിക്കൽ കോർഡിനേറ്റിൽ a phi dot ar എന്താണ്? 0 അല്ലേ? a phi dot ar is 0, az dot a phi is 0. So f dot dl സെക്കൻഡ് സർഫസിൽ ചെയ്യുമ്പം what we get is 0 only. Now we'll move on to the third surface. Third surface എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ this is the third surface. Third surface എങ്ങനെയായിരിക്കും വേരിയേഷൻ? r എന്തായിരിക്കും? r ന്റെ വേരിയേഷൻ എവിടെയായിരിക്കും? This is our surface. 0 to 3. 0 to 3 അല്ല. R will be varying from 3 to 0. ഇങ്ങനെയല്ലേ? വെക്ടർ ഇങ്ങനെയല്ലേ? നമ്മൾ ഡയറക്ഷൻ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം. 0 to 3 എടുത്താൽ വിൽ ഗെറ്റ് നെഗറ്റീവ്. സോ 3 to 0 ആണ്. 5 is equal to 45 ഡിഗ്രി തന്നെ. ആൻഡ് Z equal to 0. ആൻഡ് DL എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം തന്നെ, ഈ dr തന്നെ. എല്ലാം റേഡിയസ് വെക്ടർ ആണല്ലോ, dr ഡോട്ട് AR. നമ്മൾ ഇപ്പം 0 to 3 എടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇവിടെ മൈനസ് കൊടുത്ത് വി നീഡ് ടു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആവും. സോ നത്തിങ്, അങ്ങനെ അതിന്റെ ഒന്നും പോകണ്ട. ടേക്ക് ഇറ്റ് ഫ്രം 3 to 0 ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻ ഇസ് ഫ്രം dr to AR. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദെൻ ഇനി സെയിം വേ ഇന്റഗ്രൽ f dot dl ചെയ്യുക. സോ ഡു ഇന്റഗ്രൽ for the third surface f dot dl is equal to integral r is equal to 3 to 0 r square cos phi ar plus z sin phi a. So this is given in the question. This is f dot dl dr dot ar. So what we will get? Integral r is equal to 3 to 0. അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിയേ, AR dot AZ അതും 0 ആയി. അപ്പൊ AR dot AR 1. അപ്പം ഈ ഒരു ടേം അങ്ങ് 0 ആയി പോകും. ബിക്കോസ് ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് 90 ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് 0. ദെൻ r square cos phi. r square cos phi ആണ്. So similarly cos phi എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും, because phi is equal to 45 degree. So cos 45 integral r cube by 3 to 0. So cos 45 is 1 by row 2, which is 0.707 into minus 27 by 3 is equal to minus 6.3639. So total എന്ത് വരും? The total over L f dot dl എന്തായിരിക്കും? ഫസ്റ്റ് സർഫസിന് എന്താ കിട്ടിയേ? ഫസ്റ്റ് സർഫസ് it was 9 plus 0. What we get is 9 plus 0 minus 6.3639, which is equal to 2.636. So നമ്മുടെ LHS എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. സോ നമുക്ക് ഒരു സൈഡ് നമുക്ക് കിട്ടി, f dot dl ന്റെ ഒരു സൈഡ് നമുക്ക് കിട്ടി.
Now we will find out. RHS. That is del cross F. This value. Surface integral del cross F. So we know del cross F എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? Del cross F എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇത് ഏത് കോർഡിനേറ്റ് ആണ്? സിലിണ്ടറിക്കൽ കോർഡിനേറ്റിൽ ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റിന്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതിക്കുക എല്ലാവരും. It is ഞാൻ മെട്രിക്സ് വരയ്ക്കാൻ ഡയറക്റ്റ്ലി എഴുതുകയാണ്. 1/r dou f z by dou phi minus dou f phi by dou z into AR. You can write the matrix and write, and plus dou FR by dou FZ. ഞാൻ തിരിച്ചെടുത്തേക്കാം, അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പ്ലസ് വന്നത്. മൈനസ് dou FZ by dou R into A phi plus 1/r into dou by dou R of RF phi. RF phi will keep in bracket minus 1/r into dou by dou phi of FR into AZ. ഇത് എങ്ങനെ കിട്ടിയെന്ന് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ? Do you have any doubt how we got this? ഇതെങ്ങനെ കിട്ടിയെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ? FR എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? R square cos phi and F phi എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ 0 ആണ്. FZ എന്താണ്? Given in the question Z sin phi. ഇത് എഴുതിയത് മനസ്സിലാവാത്തവരുണ്ടോ? നിങ്ങളുടെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാനിത് ഡയറക്റ്റ്ലി എഴുതിയത്. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ ഇത് എങ്ങനെ ഞാൻ എഴുതിയെന്ന്? ഹലോ, നമ്മുടെ ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റ് എടുത്ത് ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇവിടെ മൈനസ് ആയിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഐ ഹാവ് എക്സ്പ്ലെയിൻ വൈ. ഇപ്പൊ പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മളിത് തിരിച്ചെഴുതി. ദിസ് ടേം നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് പ്ലസ് വന്നത്. ഓക്കെ, നൗ ഡയറക്ട്ലി യു ക്യാൻ ഡു ദ ഡെറിവേറ്റീവ് ആൻഡ് അതർ തിങ്സ്. So del cross F is equal to 1/r into dou by dou phi of FZ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. So 1/r into 0 minus F phi by Z. So 0 minus 0 into AR plus A phi വരുമ്പോഴും dou FZ with respect to R ആണ്. So that also will be 0 minus 0 into A phi plus 1/r into then ഇവിടെ വരുമ്പം dou by dou R of RF. അപ്പോൾ R ഓർമ്മയാണെങ്കിൽ we can cut because അവിടെയും അത് 0 തന്നെ ആവുകയാണ്. So there is nothing to worry. So 1/r into 1/r will come inside. 1/r into 0 minus 1/r into R square into minus sin phi AZ. So ഈ 0 terms എല്ലാം പോയി കഴിയുമ്പോൾ we get it like R sin phi AZ. So del cross F is equal to R sin phi AZ. ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ dou by dou phi dou by dou Z ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ. You can just do and you will get. So we'll get del cross phi, and then so that del cross phi should be taken dot product with dz അല്ലേ, ds. So നമുക്ക് ആ സർഫസ് വേണം. So surface is നമുക്കറിയാം xy plane ആണ്. So xy plane ആവുമ്പം what will be ds? എന്തായിരിക്കും ds xy plane ആണെങ്കിൽ? r dr d phi. അതായത് XY പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് Z ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും. അപ്പൊ Z ഡയറക്ഷനിലുള്ള ഡിഫറൻഷ്യൽ സർഫസ് എടുത്താൽ മതി. എന്തായിരിക്കും? R dr d phi AZ. That is in the XY plane. Therefore
surface integral over S del cross F dot ds is equal to surface integral over S r sine phi Az dot product with r dr d phi into Az is equal to നമ്മൾ ഇനി ഓരോന്നിനെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം. ഇന്റഗ്രൽ phi equal to 0 to 45, then integral r is equal to 0 to 3 r square sine phi Az dot Az 1 ആവും sine phi dot dr d phi is equal to ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഡബിൾ ഇന്റഗ്രൽ എടുത്താൽ മതി. ദാറ്റ് ഈസ് r cube by 3 0 to 3 ഞാൻ ഒരുമിച്ച് അങ്ങ് എഴുതുകയാണ്. 1 minus cos phi 0 to 45, so it will be r cube by 3, it will be 9 into minus 0.707 minus minus 1, which is equal to 9 into 0.2928, which is equal to 2.636, which is equal to our LHS. So finally we proved that LHS is equal to RHS. അപ്പോൾ LHS ൽ നമുക്ക് 2.636 ആണ് കിട്ടിയത്, RHS ൽ നമുക്ക് 2.636 ആണ് കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ LHS ൽ എന്താണ് ചെയ്തത്? LHS നമ്മൾ line, we did the line integral and we took the summation. And then in RHS what we did was for the same vector we did the cross product, and then we took the curl. Actually we took the curl del cross F, and then we integrated it along we took the double integral along the surface vector, that is r dr d phi, and the same thing we got it as 2.636. Hence we proved that Stokes theorem, that is hence Stokes theorem is proved. Stokes theorem is proved. Now if you have any doubt, we can clear that now.